So good afternoon, students. Good afternoon, Good sir. afternoon, sir. Okay, right. Sorry for the delay. I think more for 39 students are now joined so far. Okay, it's one of okay. So remaining students not yet joined. So kindly inform those people also to get joined quickly. Today's session we are going to see the new topic of liquid penetrant testing. Okay, so hear my voice, sir. Yes, Yes, sir. sir. Okay, right. Okay, liquid penetrant testing, abbreviated as LPT. L for liquid, P for penetrant, T for testing. So this is the one of the most oldest method of non-destructive testing process. So why the name so far called as liquid penetrant testing? So here testing sample, that means the part which you are going to inspect or testing by means of using dye. So dye in the sense means it is in a liquid state, or it may be a semi-liquid or dry powders like that. So it may be in the form of liquid or it may be in the form of powder. So mostly 90% we are using liquid dye as a penetrant for testing these specimens. So it is called as liquid penetrant testing. So now I am going to share the slide. So slide visible இருக்குங்க சார்? இருக்குங்க Yes, சார். sir. Visible இருக்கு sir. ஓகே. ஸோ உங்களுடைய ஸ்லைடில் கீழே ரைட் கார்னரில் ஏதாவது பாக்ஸ் தெரியுதுங்களா? ஏதாவது என்னுடைய இமேஜ் தெரியுதா? ஏதாவது அந்த மைக்ரோசாஃப்ட் டீமோட இமேஜ் ஏதாவது தெரியுதா, இல்லை பிளைனாக இருக்கா உங்களுக்கு? லைனாக தான் சார் இருக்கு. ஓகே, ரைட். ஸோ லிக்விட் பெனிட்ரேட்டிங் டெஸ்டிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ட்ராயிங் சொல்லியிருக்கு இல்லையா, பாருங்கள் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் 2 ட்ராயிங் இருக்குது. ஸோ இதுதான் மெயினுங்க. Before that, what is that LPT? So liquid penetrant inspection is one of the oldest and most widely used non-destructive testing method. It is also called as dye penetrant inspection. I'm சொன்னேன் இல்லையா, dye. It's a chemical dye. We are using the dye for finding the flaws or finding the defects or cracks or any discontinuities on the surface of a specimen. So it is also called as dye penetrant inspection. Okay, so or dye penetrant testing. So liquid penetrant testing is also called as dye penetrant testing. So what is meaning of dye? What is the meaning of penetrant? Let me explain one by one. See here in this right schematic drawing, this is the test specimen which we are going to test the any cracks or any discontinuities are there. So we are going to find the fault finding, that is defect finding. So in over the surface you are going to apply this dye penetrant. So apply the dye over on the surface of the workpiece or the sample space, test space. What happen means this dye penetrate into these cavities that the inner cavities slowly and filled in slowly and get filled in. Okay, so after filling, what happens, the remaining penetrant comes out and filled out over the surface area of this test base. பாருங்க capillary actionsல உள்ள அந்த cavity வந்து blank-ஆ இருக்கு. Initially the cavities, there is a crack in this test specimen. அந்த crack இருந்துச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த dye is the form of liquid gets entrapped. Okay, gets entrapped into this cavity
and once again, once it reaches the innermost bottom surface of this crack, then it going to rises to the top and it comes out on the surface of the top surface. மேலே வந்துருச்சு. ஸோ இது வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கேப்லரி ஆக்ஷன்ஸ்னு சொல்லலாம் இல்லையா. ஸோ இதுதான் வந்து இனிஷியல் ஸ்டேஜ் ஆஃப் திஸ் லிக்விட் பெனிட்ரன்ட் டெஸ்டிங். ஸோ penetrant testing can be applied. எங்கெல்லாம் அப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா mostly it includes metallics and non-metallic objects. So metallic objects means metallic material use பண்ணலாம் அல்லது non-metallic objectsலையும் we can use these type of LPT methods. சரி, metallic materialsல என்னென்ன? That may include aluminum, magnesium, titanium, cast iron, stainless steel, powdered metal products, copper, bronze, brass, etc. So various metallic materials we can use these techniques. Maybe it may also be used for non-metallic materials also. Example, ceramics, non-metallic materials, ceramics, plastics, rubber, molded rubber, composite materials, even in glass, or number of non-metallic materials also applicable. Okay. ஸோ எங்கெங்கெல்லாம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் பார்த்தீங்கன்னா மெட்டாலிக் அண்ட் நான் மெட்டாலிக் மெட்டீரியல்ஸில் இந்த லிக்விட் பெனிட்ரன்ட் டெஸ்டிங்ஸை நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். சரிங்க. ஸோ இது மேஜராக எங்கே அப்ளிகபிள் ஆகுது பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் நான் போரஸ் சர்ஃபேஸ். நான் போரஸ் சர்ஃபேஸில் மட்டும்தான் இந்த லிக்விட் பெனிட்ரன்ட் டெஸ்டிங்கை நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும். நான் போரஸ் சர்ஃபேஸ்னால் என்ன அப்படின்னா போரஸ் இருக்கக்கூடாது. போரஸ் இந்த சென்ஸ் டீப் ஹோல்ஸ், நல்ல பெரிய பெரிய ஹோல்ஸு அந்த பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப மாறி இருக்கும். அந்த ஏரியாவிலே பார்த்திங்கன்னா அந்த சர்ஃபேஸில் போரஸாக இருக்கும். ஸோ அந்தமாரி மெட்டீரியல் சர்ஃபேஸில் லிக்விட் பெனிட்ரன்ட் டெஸ்டிங்ஸ் கான்ட் பி யூஸ்ட். ஓகே, போரஸ் சர்ஃபேஸ் அதாவது மேஜர் டிஸ்அட்வான்டேஜ் பார்த்திங்கன்னா பெனிட்ரன்ட் டெஸ்டிங் கான்ட் பி அப்ளைட் ஆன் ஏ போரஸ் சர்ஃபேஸ். ஒன்லி நான் போரஸ் சர்ஃபேஸில் மட்டும்தான் லிக்விட் பெனிட்ரன்ட் டெஸ்டிங் அப்ளிகபிள். ஓகே, ஸோ இது வந்து ஒரு ஓல்டஸ்ட் மெத்தட் ஆஃப் NDT. Applied for both materials, metallic and non-metallic materials. அதில் சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்தோம் மெட்டாலிக்கில் அண்ட் நான் மெட்டாலிக்கில். தென் எங்கே அப்ளை பண்ணணும்? நான் போரஸ் சர்ஃபேஸில் மட்டும்தான் அப்ளை பண்ண முடியும். போரஸ் சர்ஃபேஸில் கான்ட் ஏபிள் டு அப்ளை. சரிங்க, இதோட ஹிஸ்ட்ரியில் நமக்கு வேண்டாம். கமிங் டு தி நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். பெனிட்ரன்ட் அப்படின்னா என்ன? பெனிட்ரன்ட், see in this right side of this presentation கீழே இருக்குது பார்த்தீங்களா, இதுதான் வந்து ஒரு டெஸ்ட் ஸ்பெசிமென், வெல்டட் ஸ்பெசிமென். அதாவது நீங்கள் டெஸ்டிங் பண்ணக்கூடிய இந்த இது ஐட்டம் பேர் வந்து வெல்டு பண்ணியிருப்பீங்க. ஸோ இந்த வெல்டட் ரீஜனில் ஏதாவது the two components gets jointed by means of welding process இல்லையா. ஸோ இந்த வெல்டிங் பண்ண ஏரியாவில் நீங்கள் டிஃபெக்ட்ஸ் இருக்கா இல்லையான்றது செக் பண்ண போகிறோம். ஸோ penetrants are mixtures of organic solvents. So it's a mixture of organic solvents which are characterized by their ability to wet the materials, spread rapidly and penetrate into minutes. Okay, என்ன சொல்கிறோம்னா பெனிட்ரன்ட்ன்றது வந்து ஒரு ஆர்கானிக் சால்வெண்ட், மிக்சர் ஆஃப் ஆர்கானிக் சால்வெண்ட்டு. அதோடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எப்படி இருக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா எபிலிட்டி டு வெட் த சர்ஃபேஸ். ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியலாக ஈச் அண்ட் எவ்ரி பெனிட்ரண்ட் தட் இஸ் ஆர்கானிக் சால்வெண்ட்ஸ் should wet the surface. எந்த சர்ஃபேஸில் நீங்கள் டெஸ்ட் பண்ண போகிறீங்களோ அந்த சர்ஃபேஸை ஃபஸ்ட்டு வெட் பண்ணக்கூடிய கேரக்டரிஸ்டிக்கில் இருக்கணும். அதே நேரத்தில் அப்ளை பண்ண உடனே ஸ்ப்ரெட் ரேப்பிட்லி அண்ட் பெனிட்ரேட் இன் டு தி மைன்யூட் கிராக்ஸ் ஆர் போரஸ் ஆர் மைன்யூட். நான் சொல்கிறது பார்த்தீங்கன்னா மைன்யூட் கிராக்ஸ், போரஸ் எதாக இருந்தாலும் சரி, அது ஒரு டிஸ்கண்டினியூட்டி இருந்தாலும் சரி, எல்லாமே மைன்யூட்டு தான், நாட் இன் மேஜர். ஸோ அந்த மைன்யூட் போரஸில் வித்தின் செகண்ட்ஸ் ஆர் மினிட்ஸில் வந்து உள்ளே என்ட்ராப் ஆயிடணும், கேவிட்டி ஃபில் பண்ணிடணும். ஸோ அப்போ என்ன ஒன்றா இந்த ஃப்ளோயிங் டெண்டன்சின்னு எதுவுமே பேக்லாக் இருக்கக்கூடாது. ஓகேவா? ஸோ அந்தமாரி ப்ராப்பர்ட்டிஸ் தான் இந்த பெனிட்ரண்ட்டு கொண்டு இருக்கணும். சரிங்களா, கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ். ஓகே, இப்போ டெவலப்பர் அப்படின்றது ரெண்டாவது காம்போனண்ட்டு. இந்த பெனிட்ரண்ட்டு தான் நார்மலாக நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஆர்கானிக் சால்வெண்ட்ஸு. டிஃபெக்ட்ஸ் இருக்கா இல்லையான்னு செக் பண்ணுறதுக்கு இந்த பெனிட்ரண்ட்டு தான் மேஜர் பார்ட் ஆஃப் திஸ் டெஸ்டிங் மெத்தட்ஸு. இந்த டெவலப்பர் அப்படின்றது அடிஷ்னல் காம்போனண்ட். ஓகே, that is you are going to apply like this. See in this drawing
இந்த டிராயிங்கில் இந்த ஒரு பாட்டில் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இது வந்து ஸ்ப்ரே பாட்டில் மாதிரி இருக்கும். இதில் தான் இந்த பெனிட்ரண்ட்டை நாம் அப்ளை பண்ணுறோம். எந்த ஏரியாவில் நம்ம அப்ளை பண்ணுறோமோ அந்த ஏரியாவில் மட்டும் நீங்கள் அதை ஸ்ப்ரே பண்ணால் போதும் பெனிட்ரன்ஸை. தட் இஸ் ஆர்கானிக் சால்வன்ஸை. டெவலப்பர்ன்றது வந்து அனதர் காம்போனண்ட். அது என்ன பண்ணோம்னா, see this is the definition of this developer is a good absorbent material. Absorbent அதாவது ஈஸியாக வந்து அந்த அப்ளை பண்ண பெனிட்ரண்ட்டை அப்சர்வ் பண்ணி கேப்பபிள் ஆஃப் drawing traces trapped penetrant from the discontinuities back into the surface. அதாவது நம்ம பெனிட்ரண்ட் அப்ளை பண்ண உடனே அந்த பெனிட்ரண்ட் எந்தெந்த சர்ஃபேஸில் ஒரு மைன்யூட் போரஸ் கிராக்ஸ் ஃப்ளாஸ் டிஸ்கண்டினியூட்டிஸ் இருக்கோ அந்த இடத்துல போய் ட்ராப் ஆயிரும். என்ட்ராப் ஆகி உள்ளே ஃபில்லிங் ஆகி மேலே வந்து ஓவர்ஃப்ளோ ஆகி வந்து நிற்கும் சர்ஃபேஸில் இல்லையா. அதுக்கப்புறம் இந்த டெவலப்பரை நம்ம அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா, இந்த டெவலப்பருடைய மெயின் பர்பஸ் ஆஃப் ப்ரொடியூசிங் எ கேப்லரி ஆக்ஷன். கேப்லரி ஆக்ஷன்ஸ் நார்மலாக உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இல்லையா, கேப்லரி ஆக்ஷன்ஸ். அப்போ கீழே அந்த சர்ஃபேஸில் ஊற்ற அந்த பெனிட்ரண்ட்டை நமக்கு உள்ளே இருந்து வெளியே எடுத்து அந்த அந்த லிக்விட் பெனிட்ரண்ட்டை வெளியே எடுத்து கேப்லரி ஆக்ஷன் மூலியமாக சக் பண்ணி ட்ராப் பண்ணி வெளியே எடுத்து டிஸ்கண்டினியூட்டிஸ் வந்து பேக் இன்டு தி சர்ஃபேஸ். ஓகேவா? அதுதான் அந்த பர்பஸ் தான் டெவலப்பருடைய மேஜர் பர்பஸ். வாட் இஸ் த மேஜர் பர்பஸ் ஆஃப் வாட் இஸ் த நீட் ஆஃப் டெவலப்பர் இஸ் it is used to capable of trapping the penetrants from the discontinuities back into the surfaces, and also it provides a light background to increase contrast when visual penetrant is used. நீங்கள் பெனிட்ரண்ட் மட்டும் அப்ளை பண்ணினா கூட உங்களுக்கு கலர் வந்து கொஞ்சம் விசிபிள் கம்மியாக தான் இருக்கும். இந்த டெவலப்பர் அப்ளை பண்ணி அந்த டெவலப்பரை வந்து இந்த பெனிட்ரண்ட்டை வந்து ட்ராப் அவுட் அந்த வெளியே சர்ஃபேஸ் உள்ளே இருந்து டிஸ்கண்டினியூட்டிஸ்லேருந்து வெளியே எடுத்துகிட்டு வந்து சர்ஃபேஸில் வந்து நிறுத்தி வைக்கும் இல்லையா. ஸோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த டெவலப்பரோட அந்த பெனிட்ரண்ட் கலர் மெர்ஜ் ஆகி நமக்கு கான்ட்ராஸ்ட் பார்க்குறதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் பேக்ரவுண்ட் லைட் வந்து கொஞ்சம் கலரிங்காக இருக்கும், கான்ட்ராஸ்டாக இருக்கும். அதுதான் டெவலப்பருடைய மேஜர் அப்ளிகேஷன்ஸ். ஓகே, ஸோ இதுதான் இந்த ஸ்கிமாட்டிக் ட்ராயிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஜென்ரல் பிரின்சிபல்ஸ் இருக்குது. ஸோ தெர் ஆர் 6 ஸ்டேஜஸ் இருக்குது. அதாவது ஃபஸ்ட்டு வந்து இனிஷியலாக நீங்கள் எங்கே டெஸ்ட் ஸ்பெசிமனை ஐடென்டிஃபை பண்ணி டிடெக்ட் பண்ண போகிறீங்களோ அந்த டெஸ்ட் ஸ்பெசிமனை ஃபஸ்ட்டு க்ளீன் அண்ட் ட்ரை. ஃபஸ்ட்டு ப்ரிலிமினரி ஒர்க்கே ஸ்பெசிமன்ஸ் ஷுட் பி க்ளீன் அண்ட் ட்ரை, க்ளீன் பண்ணிக்கணும். ஓகேங்களா? ஸோ அந்த ட்ராயிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஒரு கிராக் இருக்குது. இந்த கிராக் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டஸ்ட்லாம் ஃபில் ஆகிருக்கு. இனிஷியலாக பார்த்தீங்கன்னா சம் கண்டாமினேஷன்ஸ் ஆர் டர்ட்ஸ் வந்து எல்லாமே ஃபில் ஆகிருக்கும். ஸோ இதை வந்து நீங்கள் க்ளீன் பண்ணணும். ஓகே, யூ ஹாவ் டு க்ளீன் தி டெஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட் இனிஷியலி வித் சம் சார்ட் ஆஃப் ட்ரை கிளாத், சம் யூஸிங் சம் ப்ரஷஸ், எல்லாரும் ஒரு எமர்சி ஷீட்ஸ் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் அந்த சர்ஃபேஸ் ஏரியாவை ஃபஸ்ட்டு க்ளீன் பண்ணிடணும். நம்பர் 2, அப்ளை பெனிட்ரண்ட் அண்ட் லெட் இட் பெனிட்ரேட். கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ணணும். அப்ளை பண்ணிவிட்டு அந்த பெனிட்ரண்ட்ன்றது மிக்சர் ஆஃப் ஆர்கானிக் சால்வன்ஸு இல்லையா, அந்த பெனிட்ரன்ஸை சர்ஃபேஸுக்கு மேலே அப்ளை பண்ணிவிட்டு யூ ஹாவ் டு வெயிட் ஃபார் எ ஃபியூ மினிட்ஸு. ஓகே, ஸோ அந்த வெயிட்டிங் டைம் தான் வந்து நமக்கு டுவெல் டைம், பெனிட்ரண்ட் டுவெல் டைம் சொல்கிறோம். டுவெல் DWELL டுவெல் டைம் சொல்கிறோம். அதாவது டைம் டேக்கன் ஃபார் த பெனிட்ரண்ட் டு கெட் entrapped into the cavity from the surface to the bottom point of that cavity வரைக்கும் ஃபில் பண்ணி அந்த பெனிட்ரண்ட் போயிட்டு ஃபில் ஆகுது பார்த்தீங்களா, அந்த டைம் டேக்கன் தான் பெனிட்ரண்ட் டுவெல் டைம் சொல்கிறோம். ஸோ அந்த டைம் வந்து இட் டிபெண்ட்ஸ் 10 to 15 minutes or 5 to 10 minutes வேரி ஆகும். ஸோ அந்த டைம் நம்ம வெயிட் பண்ணிக்கணும். ஸோ வெயிட் பண்ண பிறகு நெக்ஸ்ட்டு அந்த பெனிட்ரண்ட் வந்து ஸ்லோலி வந்து reaches the bottom of the cavity and then it comes rises from towards the surface of the cavities ல இருந்து வெளியே வரும். வந்த பிறகு அந்த பெனிட்ரண்ட் நமக்கு எக்ஸஸ் தான். ஸோ தட் இஸ் நாட் நீடட். ஸோ தட் எக்ஸஸ் பெனிட்ரண்ட் ஷுட் பி ரிமூவ்டு. தேர்ட் ஸ்டேஜ், ரிமூவல் ஆஃப் எக்ஸஸ் பெனிட்ரண்ட். அதுதான் இமிடியேட் கிளீனிங். ஒன்ஸ் த பெனிட்ரண்ட் மேலே ரைஸ் ஆகி சர்ஃபேஸில் வந்த பிறகு நமக்கு கிளீனிங் ப்ராசஸ், அந்த எக்ஸஸ் பெனிட்ரண்ட்ஸை ரிமூவ் பண்ணிடணும்.
ஓகேங்களா? அடுத்த ஸ்டேஜ் தான் நம்ம டெவலப்பர் அப்ளிகேஷன்ஸ். அப்ளை டெவலப்பர். ஸோ அந்த டெவலப்பர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லைட் ஷேடட் கலரில் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த டெவலப்பரை நம்ம மேலே அப்ளை பண்ணுறோங்க. சேம் பேட்டர்ன் பை யூஸிங் ப்ரஷ்ஷு ஆர் யூஸிங் ஸ்ப்ரே கன்னு ஆர் பை ஸ்ப்ரே கன்னில் யூஸ் பண்ணலாம், அல்லது ஒரு ப்ரஷிங் பண்ணலாம், ப்ரஷ் பண்ணுறது. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த டெவலப்பரில் வந்து டிப் பண்ணி எடுக்கலாம். ஸோ டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் அப்ளிகேஷன் மெத்தட்ஸ் ஆர் தேர். ஸோ அந்த டெவலப்பரை அப்ளை பண்ண பிறகு நீங்கள் டெவலப்பர் டுவெல் டைம்னு ஒரு ஃபியூ மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ணணும். ஏன்னா அந்த டெவலப்பருடைய மெயின் ப்ராப்பர்ட்டி அப்ளிகேஷனை சொன்னேன், இருக்கக்கூடிய அந்த பெனிட்ரன்ஸு கேப்லரி ஆக்ஷன் மூலியமாக ட்ராப் அவுட் ஃப்ரம் தி சர்ஃபேஸ். அந்த உள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த பெனிட்ரன்ஸ் கேவிட்டி டிஃபெக்ட்ஸில் இருக்கக்கூடிய அந்த பெனிட்ரன்ஸை கேப்லரி ஆக்ஷன் மூலியமாக வெளியே கொண்டு வந்து சர்ஃபேஸ் வரைக்கும் வெளியே எடுத்துகிட்டு வந்துடும். இப்போ இனிஷியலி பார்த்தீங்கன்னா பிஃபோர் அப்ளைங் தி டெவலப்பர் யூ கான்ட் ஏபிள் டு விஷுவலைஸ் தி பெனிட்ரண்ட் பை யுவர் நேக்கட் ஐ. அங்கே ஒன்றுமே தெரியாது, ஏன்னா உள்ளே ஹிடனாக இருக்குது, கேவிட்டிக்குள்ளே ஃபுல்லாக இருக்குது, அது உனக்கு கலரிங் பண்ணதே தெரியாது. ஸோ எந்த இடத்துல கிராக் இருக்குது, எந்த இடத்துல ஃப்ளாஸ் இருக்குன்னு யூ கான்ட் ஏபிள் டு ஐடென்டிஃபை. ஸோ வென் த அப்ளிகேஷன் ஆஃப் டெவலப்பர் ஃபினிஷஸ் தட் கேப்லரி ஆக்ஷன் மெத்தடாலஜி ஃபினாமினாஸ் மூலியமாக இந்த பெனிட்ரன்ஸு கேவிட்டியிலேருந்து ரிலீஸ் ஆகி ரைசஸ் அவுட் ஃப்ரம் தி சர்ஃபேஸ்லேருந்து நிற்கும். ஸோ தென் ஒன்லி யூ கேன் ஏபிள் டு விஷுவலைஸ் தி கலரிங் ஏஜென்ட் வேர் that is the exact location of the fault, exact location of the cracks. That is the identification, crack identification stage. That is evaluate indications. Evaluate indication is the before the last stage of that process. So you can easily identify the or locate the cracks on the surface of the test space. Okay, once எல்லா ப்ராசஸும் முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணோம், இந்த போஸ்ட் கிளீன் டெஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸை பண்ணணும், க்ளீன் பண்ணிடணும். மறுபடியும் அந்த ஏரியாவை வி ஹாவ் டு க்ளீன் தி சர்ஃபேஸ் ஆஃப் தி ஆப்ஜெக்ட். ஸோ திஸ் இஸ் த ஸ்டெப்ஸ் பிஹைண்ட் திஸ் எல்பிடி, liquid penetrant testing. First, initially clean and dry your test object. Number 2, application of penetrant and let it penetrate. That is penetrant dwell time, and remove the excess penetrant third stage. ஃபோர்த் ஸ்டேஜில் டெவலப்பரை வந்து அப்ளை பண்ணணும் சர்ஃபேஸில். அதுக்கப்புறம் இந்த டெவலப்பர் வந்து கேப்லரி ஆக்ஷன் மூலியமாக பெனிட்ரன்ஸை வெளியே கொண்டு வந்து சர்ஃபேஸில் நிறுத்தும். அதுக்கப்புறம் தான் வி கேன் ஈஸிலி ஐடென்டிஃபைட், எவாலுவேட் ஐடென்டிஃபிகேஷன்ஸ், இண்டிகேஷன்ஸ். லாஸ்ட்லி போஸ்ட் கிளீனிங் தி டெஸ்ட் பேஸ். ஓகே சார், அது கிளியர் ஆச்சாங்க சார்? திஸ் பிரின்சிபல்? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. So next, different types of penetrants. Physical properties. Based on their physical properties, there may be two types of penetrants. One is fluorescent, another one is visual penetrant. So what is the difference of these two? Visual penetrant la pathina usually in red in color, okay, that provide high contrast against the white developer background. நம்ம background developer யூஸ் பண்றோம் இல்லையா, இந்த developer வந்து white கலரா யூஸ் பண்ணோம்னா initially the visual penetrant உடைய கலர் ரெட் இன் கலராக இருக்கிறதுனால it give high contrast over between developer and the penetrant. Okay, so normal visual penetrant mostly used in the daytimesல நீங்கள் யூஸ் பண்ணக்கூடிய பெனிட்ரன்ஸ் இல்லை ஒயிட் லைட் பேக்ரவுண்ட்ஸில் யூஸ் பண்ணுறது பெனிட்ரன்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் வந்து விஷுவல் பெனிட்ரன்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஃப்ளோரசன்ட் பெனிட்ரண்ட்டை பற்றி உங்களுக்கு தெரியும், ஒரு கலர் ஃப்ளோரசன்ட் கலர்ஸ் சொல்கிறேன், இட்ஸ் green in color. So normally this type of dye contains green in color, it contains a glow brightly. So in the fluorescent penetrants பார்த்தீங்கன்னா the dye, and the fluorescent dye வந்து glow brightly when exposed only to UV lights. Ultraviolet lights யூஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் fluorescent உடைய அந்த கலர் வந்து glow brightly. எங்கே யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா dark areas where the light can't able to pass. So daylightல உங்களுக்கு விசிபிலிட்டி கம்மியாக இருக்குது, கொஞ்சம் சன்லைட்ஸ் வந்து போக முடியாத இடத்துல, அல்லது லைட் ஃபெயிலியர் ஆன இடத்துல, லைட் பாஸ் ஆக முடியாத இடத்துல நம்ம இந்த ஃப்ளோரசன்ஸ் பெனிட்ரன்ஸ் யூஸ் பண்ணோம்னா நமக்கு
cracks or flaws or discontinuities டெஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட் வந்து நமக்கு ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும். ஸோ தீஸ் ஆர் த டூ டைப்ஸ் ஆஃப் பெனிட்ரன்ஸ் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ். அடுத்தது பேஸ்ட் ஆன் ரிமூவல் டெக்னிக். பெனிட்ரண்ட் ரிமூவல் மெத்தட்னு நான் சொன்னேன். அதாவது அந்த பிரின்சிபலில் பார்த்தீங்கன்னா பெனிட்ரண்ட்டை அப்ளை பண்ணுறோம், லெட் இட் பி பெனிட்ரேட், கொஞ்சம் 12 டைம் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுறோம், அதுக்கப்புறம் டெவலப்பர் அப்ளை பண்ணுறோம். இது ப்ராசஸில் இருக்கு இல்லையா. ஸோ இந்த இடத்துல பெனிட்ரண்ட் ரிமூவல் டெக்னிக் இருக்குது. எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு, ப்ராசஸ்லாம் முடிஞ்சிட்டு நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணணும். அதாவது போஸ்ட் கிளீனிங் சொன்ன லாஸ்ட் ஸ்டேஜ், போஸ்ட் கிளீனிங் தி டெஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸு. ஸோ அப்போ க்ளீன் பண்ணணும் அப்படின்னா இன்க்ளூடிங் பெனிட்ரண்ட்டும் நம்ம க்ளீன் பண்ணி தான் ஆகணும் இல்லையா. ஸோ அதுக்கு வந்து சில டெக்னிக்ஸ்லாம் இருக்குது. அதில் பார்த்தீங்கன்னா 3 டெக்னிக் இருக்குது. ஒன்று சால்வெண்ட் ரிமூவல் பெனிட்ரண்ட், வாட்டர் வாஷபிள் பெனிட்ரண்ட், போஸ்ட் எமில்சிஃபையர் பெனிட்ரண்ட். சொல்லுங்கள் சார். சார் மொபைல் சுவிட்ச் ஆஃப் ஆக போகுது சார். நீங்கள் ஷடவுன் வேறு சார். ஓகே ஓகே, லெட் வி see by tomorrow class. Okay, bye. What's your name? Jaisankar sir, civil department. Okay, post it in the WhatsApp group. Okay. Okay sir. So based on removal technique, there are 3 types of solvents: solvent removal penetrant, water washable, post emulsifiable penetrant. Okay, solvent removal na enna? So idhula penetrant வந்து நீங்க சால்வெண்ட்டை யூஸ் பண்ணி வைப்பிங் பண்ணணும் வித் கிளாத்தில் யூஸ் பண்ணி அந்த சால்வெண்ட்டை கிளாத்தில் டிப் பண்ணிவிட்டு, கிளாத்தை வந்து சால்வெண்ட்டில் டிப் பண்ணிவிட்டு அல்லது சால்வெண்ட்டை ஸ்ப்ரே பண்ணிவிட்டு கர்ச்சிப் எனி பியூர் கிளாத்தை, ஒரு காட்டன் கிளாத்தில் அந்த சால்வெண்ட்டை நீங்கள் அப்ளை பண்ணிவிட்டு அந்த சர்ஃபேஸ் மேலே அப்படியே நீங்கள் வைப் அவுட் பண்ணிங்கன்னா பெனிட்ரன்ட்ஸ் ஈஸிலி ரிமூவல் ஆயிரும். ஸோ சால்வெண்ட் இஸ் த agent which is used to remove the penetrant from the surface of the test object by using cloth wiping methods. Okay, சரி. அடுத்தது see in this drawing, இதில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்குது பார்த்தீங்களா, இதுதான் ஒரு வெல்டிங் பீடு. இந்த வெல்டிங்கில் பீடில் பார்த்தீங்கன்னா சம் டிஃபெக்ட்ஸ் இருக்குது. ஸோ ஃப்ளோரசன்ஸ் யூஸ் பண்ணி நமக்கு இந்த இடத்துல டிஸ்கண்டினியூட்டிஸை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறாங்க. ஒரு இமேஜ் பிக்சர். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு பெனிட்ரண்ட் பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் வாஷபிள் பெனிட்ரண்ட் சொல்கிறோம். வாட்டர் வாஷபிள் பெனிட்ரண்ட், தட் இஸ் WW. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எமில்சிஃபையர் யூஸ் பண்ணுறோம். அதாவது ஒரு எமில்சிஃபையர் இஸ் நத்திங் பட் ஒரு ஆயில் பேஸ்டு எமில்சிஃபையர் இருக்குது, வாட்டர் பேஸ்டு எமில்சிஃபையர் இருக்குது. ஸோ திஸ் எமில்சிஃபையர் ஈஸிலி ரிமூவ்டு பை வாட்டர் ரின்ஸ். ஒரு சோப் ஆயில் மாதிரி தான் இருக்கும். எமில்சிஃபையர்ன்றது வந்து ஒரு சோப் ஆயில் மெத்தடில் இருக்கும். நீங்கள் அந்த சோப் ஆயில் எமில்சிஃபையரை வந்து அந்த சர்ஃபேஸில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் ரப்பப் பண்ணிட்டீங்கன்னா தென் என்ன ஆகும்னா வாட்டரை யூஸ் பண்ணி அந்த ஏரியாவை நீங்கள் வாட்டர் ரின்ஸ் மூலியமாக யூ கேன் ரிமூவ் தி பெனிட்ரண்ட் பை யூஸிங் எமில்சிஃபையர். ஸோ இட் இஸ் த வாட்டர் வாஷபிள் மெத்தடாலஜி. ஸோ ரின்ஸ் ப்ரொசீஜர்ஸ் நிறையா இருக்குது. அது சம் ஸ்டாண்டர்டு மேனுவல் யூஸ் பண்ணி பண்ணுவாங்க டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரீஸ். ஸோ நார்மலி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அந்த ப்ரெஷர் அப்ளை பண்ணுறது, டெம்பரேச்சரு, அதோடைய ஆங்கிள் மெத்தடாலஜிலாம் 40 ப்ரெஷர் வந்து 40 PSI, டெம்பரேச்சர் அரௌண்ட் 10 to 38 டிகிரி செல்சியஸில். அதேமாதிரி வைப்பிங் அந்த ரின்சிங் ஆங்கிள் இருக்கு இல்லையா, அந்த வாட்டர் ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணக்கூடிய அந்த வாட்டர் ஆங்கிள் 45 to 75 டிகிரிஸில் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. பட் இட்ஸ் நாட் நீட், ஜஸ்ட் யூ கேன் ரிமெம்பர் திஸ் டைப் ஆஃப் ப்ரொசீஜர்ஸ். ஓகே, ஸோ மெயின்லி வாட்டர் வாஷபிள் இஸ் மெத்தட் ஆஃப் ரிமூவிங் தி பெனிட்ரண்ட் பை யூஸிங் எமில்சிஃபையர். ஸோ எமில்சிஃபையர்ன்றது வந்து ஒரு ஆயில் வாட்டர் பேஸ்டில் லிக்விடில் இருக்கும். அதை யூஸ் பண்ணிங்கன்னா வாட்டர் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். ஒன்றும் இல்லை, நார்மலாக நம்ம வீட்டில் வந்து டிட்டர்ஜென்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா ஃபார் வாஷிங் யுவர் கிளாத்ஸு, அந்த டிட்டர்ஜென்ட்றது வந்து ஒரு எமில்சிஃபையர் தான். ஸோ தண்ணியில் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணும்போது அந்த பவுடர் டிட்டர்ஜென்ட்ஸ் மிக்ஸ் ஆகி ஒரு மாதிரி வளவளன்னு இருக்கும் பாருங்கள், தொட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி இருக்கும். ஸோ பியூர் வாட்டர்னு சொல்ல முடியாது, கொஞ்சம் ஆயில் பேஸ்டு இருக்கும் இல்லையா. அதுக்கப்புறம் அந்த வாட்டரை நீங்கள் கிளாத் இது பண்ணி ப்ரஷ் பண்ணிங்கன்னா அதில் இருக்கக்கூடிய டர்ட்ஸ் வந்து இந்த எமில்சிஃபிங் ஏஜென்ட் மூலியமாக வாஷ் பண்ணும்போது அதில் ரின்ஸ் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக கிளாத் உங்களுக்கு ஒயிட்டாக பளிச்சுன்னு ஆயிடுது. ஸோ அதே மெத்தடு தான் இது வாட்டர் வாஷபிள் பெனிட்ரண்ட். ஸோ தேர்ட் ஒன் போஸ்ட் எமில்சிஃபையபிள் பெனிட்ரண்ட்.
post emulsifiable penetrant, that is PE. இதில் வந்து not containing emulsifying agent இருக்காது, not soluble in water, வாட்டரில் கரையாது. ஓகே, emulsifier applied to remove excess penetrant by dipping or spraying or following அல்லது flowing. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது நீங்கள் இந்த எமுல்சிஃபையர் வந்து இதை நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம் பை மீன்ஸ் ஆஃப் டிப்பிங் மெத்தடாலஜி, அல்லது ஸ்ப்ரே பண்ணலாம், அல்லது ஃப்ளோ பண்ணலான்னா மேலே ஊற்றலாம், ஒரு கப் எடுத்து அதுக்கு மேலே கொஞ்சம் ஃப்ளோ பண்ணலாம். ஸோ திஸ் எமுல்சிஃபையர் டுவெல்லிங் டைம் எவ்வளோ நேரம் வெயிட் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1 to 4 minutes அப்ளை பண்ண பிறகு வெயிட் பண்ணுங்கள். சோக் ஆகும், கொஞ்ச நேரம் அந்த சர்ஃபேஸ் வந்து அப்படியே அந்த எமுல்சிஃபையரில் வந்து சோக் ஆகிருக்கும். அதுக்கப்புறம் வாட்டர் ரின்ஸ் பண்ணி we can eliminate the penetrant and emulsifier mixture by removed by water rinse. வாட்டரில் ஊற்றி கழுவி எடுத்துடலாம். ஸோ there are 2 types of emulsifier normally. One is lipophilic and hydrophilic. ஸோ 2 types of emulsifier இருக்குது, lipophilic, hydrophilic. லிப்போஃபிலிக்னா ஆயில் பேஸ்டு emulsifier, hydrophilicனா வாட்டர் பேஸ்ட் emulsifier. So come to the point of lipophilic emulsifier. So lipophilic emulsification உடைய mechanism பார்த்தீங்கன்னா is by diffusion process, diffusion process. இங்கே வந்து அதோடைய மாலிகுல்ஸ் ஆஃப் எமுல்சிஃபையர் இருக்குது பார்த்தியா, அது வந்து பெனிட்ரண்ட்டை வந்து பெனிட்ரேட் பண்ணி, அந்த பெனிட்ரண்ட் டையை வந்து பெனிட்ரேட் பண்ணி ஒன்றுக்குள்ளே ஒன்று ஈச் அதர் பண்ணி ஒரு வாஷபிள் மிக்சராக மாறிடும். இந்த எமுல்சிஃபையருடைய மாலிகல்ஸும் பெனிட்ரேட்டுடைய மாலிகல்ஸும் நல்லா ஒன்றுக்குள்ளே பெனிட்ரேட் ஆகி ஒரு வாட்டர் வாஷபிள் மிக்சராக கன்வெர்ட் ஆகிடும். ஓகேங்களா? அதுக்கப்புறம் we can easily remove the emulsifier plus penetrant mixtures by means of water rinsing methodology. Hydrophilic emulsifier is a water based solution, is a mixture of chemical called surfactant, surfactant. So it is a water based solution. Hydro means water based solution. இதில் என்ன உங்களுக்கு காம்போசிஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கெமிக்கல் கால்டு சர்ஃபாக்டன்ட் இருக்கும். இதோடைய பிரின்சிபல் பார்த்தீங்கன்னா பீலிங் தி பெனிட்ரண்ட், அந்த பீலிங்ன்றது நடு உரிச்செடுக்கிறது, பீலிங் தி பெனிட்ரண்ட். ஓகே, ஸோ இங்கே நம்ம வந்து ப்ரீ ரின்சிங் ப்ரியர் டு எமுல்சிஃபையர் அப்ளிகேஷன். அதாவது நீங்கள் எமுல்சிஃபையர் அப்ளிகேஷன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இனிஷியலாக ஒரு ப்ரீ ரின்சிங் பண்ணிடுவீங்க. அப்படி பண்ணிட்டீங்கன்னாவே ஒரு 60 to 80% ஆஃப் பெனிட்ரண்ட்டு ரிமூவ் ஆயிரும். ரிமைனிங் 20% இருக்கிற அந்த பெனிட்ரண்ட்டை நாம் இந்த ஹைட்ரோஃபோலிக் எமுல்சிஃபையர் மூலிமா ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இதில் எப்படி அப்ளை பண்ணுவீங்கன்னா எதர் பை இம்மர்ஷன் மெத்தட் ஆர் பை ஸ்ப்ரேயிங் மெத்தட்ஸ். ஹைட்ரோஃபோலிக் எமுல்சிஃபையர் கேன் பி அப்ளைட் பை இம்மர்ஷன் ஆர் ஸ்ப்ரேயிங் மெத்தட். ஸோ தேர்டு பார்த்தீங்கன்னா பேஸ்ட் ஆன் ஸ்ட்ரென்த் இண்டிகேஷன்ஸ். பெனிட்ரன்ஸ் உடைய டைப்ஸில் மூணாவது ஃபேக்டர் பார்த்தீங்கன்னா பேஸ்ட் ஆன் ஸ்ட்ரென்த் ஐடென்டிஃபிகேஷன். சரிங்க, ஒவ்வொரு பெனிட்ரண்ட்டுக்கும் ஒவ்வொரு லெவல் ஆஃப் இன்டென்சிட்டி இருக்குது. ஸோ இங்கே லெவல் ஆஃப் அப்படின்றது அல்ட்ரா லோ சென்சிட்டிவ்னு சொல்கிறோம். லெவல் 1 means low sensitivity of penetrant. Level 2 denotes medium sensitivity, penetrant or medium sensitivity. Level 3 high sensitivity. Level 4 ultra high sensitivity. So these are the different types of sensitivity from half to level 4. That means different sensitivity characteristics: ultra, low sensitive, medium, high, ultra high, like that. So that's all about the types of penetrants. So based on properties, physical properties, based on strength indications, and nadula pathana based on penetrant removal process, water washable emulsifier adala patham illaya. So adu vandu types of penetrants. Next important point, important topic, properties of good penetrant. ஒரு penetrant வந்து எந்த லெவலில் characteristics குட்டாக இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒன்று capillarity. All penetrants should be high capillary action. நான் சொன்ன அந்த பிரின்சிபல் பார்த்தீங்கன்னா capillary principle தான் இங்கே very very important. So what is meant by capillarity? It is the
ability of a liquid to flow in a narrow space is a flow ஆயிடணும், கீழே வரைக்கும் flow ஆயிடணும் without the assistance of any external force. சரி, எந்த ஒரு ஃபோர்ஸ் இல்லாமல், எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் இல்லாமல் ஆட்டோமேட்டிக்காக இது வந்து ஃபில் ஆயிடும், நேரோ ஸ்பேஸில் வந்து ஃப்ளோ ஆகி, அண்ட் தென் இட் வில் ரிட்டர்ன் பேக் டு இட்ஸ் ஒரிஜினல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா, சர்ஃபேஸுக்கு வந்து நிற்கும். ஸோ இட் ஹெல்ப்ஸ் த பெனிட்ரன்ட் டு ஃபில் எ வாய்டு. வாய்டுன்றது வந்து ஒரு கேப் சொல்கிறோம். வாய்டு மீன்ஸ் கேப். ஒன்றும் இல்லை, நீங்கள் இப்போ நார்மலாக ஸ்ட்ராவில் யூஸ் பண்ணுறீங்க இல்லையா, ஒரு ஜூஸ் குடிக்கிறீங்க பாருங்க, டம்ளர் இருக்குது, நேரோ ஸ்பேஸில் வந்து அந்த லிக்விடை நீங்கள் சக் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா, இந்த வேக்யூம் அட்மாஸ்பியரிக் ப்ரெஷர், வேக்யூம் ப்ரெஷரில் அட்மாஸ்பியரிக் டிஃப்ரென்ஸ், ப்ரெஷர் டிஃப்ரென்ஸில் கீழே இருக்கக்கூடிய லிக்விடு அந்த ஸ்ட்ரா மூலயமா மேலே ரைஸ் ஆகி வருது இல்லையா, அந்த பிரின்சிபல் தான் கேபிலரி பிரின்சிபல்ஸ். ஓகே, இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஓகே, வி வில் ஸ்கிப் திஸ் ப்ராசஸ். அதே மாதிரி விஸ்காசிட்டி பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த லிக்விட் டு ஃப்ளோ. அதாவது பெனிட்ரண்ட்டுடைய விஸ்காசிட்டி வந்து லெஸ்ஸாக இருக்கும், ஹையாக இருக்கக்கூடாது. It should be less viscosity, then only it can easily fill the cracks in time. Viscosity அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா it is difficult to fill the gap. So அப்போ வந்து viscosity should be very less. Viscosity in the sense internal resistance of the liquid to flow. இப்போ தண்ணி, வாட்டருக்கும் ஆயிலுக்கும் விஸ்காசிட்டி டிஃபர். வாட்டர் நீங்கள் கீழே ஃப்ளோ பண்ணிங்கன்னா, சர்ஃபேஸில் ஃப்ளோ பண்ணிங்கன்னா குயிக்காக ட்ராவல் ஆகி கேப் அந்த ஏரியாவை கவர் பண்ணிடும். பட் ஆயில் அப்படி கிடையாது. ஆயில் வந்து விஸ்காசிட்டி ஹை. ஸோ தரையில் நீங்கள் ஃப்ளோ பண்ணிங்கன்னா அது வந்து வெரி வெரி லோ ப்ராசஸில் தான் மூவ்மெண்ட் ஆகுங்க. ஸோ ஏரியா கவரேஜ் கம்மியாயிடும். ஏன்னா விஸ்காசிட்டி இன் த சென்ஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் டு ஃப்ளோ. ஓகே, ஸோ விஸ்காசிட்டி வந்து பெனிட்ரண்ட்டுக்கு ஷுட் பி லெஸ், கேப்புலாரிட்டி ஷுட் பி ஹை, viscosity should be low. Surface tension, third good properties பார்த்தீங்கன்னா surface tension. So surface tension is nothing but wetting capability. தரையை வந்து வெட் பண்ணக்கூடிய அந்த capabilities, சர்ஃபேஸை வந்து வெட் பண்ணக்கூடிய capabilities of a liquid. ஸோ பெனிட்ரண்ட் எப்படி இருக்கணும், நான் முன்ன சொன்னதா, it wet the surfaces quickly. ஸோ பெனிட்ரண்ட்டுடைய surface tension எப்படி இருக்கணும்னா ஹையராக இருக்கணும். surface tension should be high. Then only the penetrant should have good wetting capability to spread over the surfaces. Okay, so next characteristic good properties பார்த்தீங்கன்னா cohesiveness and adhesiveness. சரி, என்னங்க சார் cohesiveness என்ன, adhesiveness என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா the attractive force between molecules and unlike molecules called cohesiveness. Attractive force between like and unlike molecules, adhesive force respectively. அதாவது attractive force between like molecules are cohesiveness, attractive force between unlike molecules are called adhesiveness. Next, specific gravity. Specific gravity is the ratio of density of a liquid to the density of the standard liquid. So density of liquid என்றது வந்து இங்கே penetrant. Density of the standard liquid already measured standard liquid. இதை பேஸ் பண்ணி தான் நீங்கள் ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டியை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியும். ஸோ ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டியோடைய பெனிட்ரண்ட்டு லெஸ் தென் 1. ஓகே, ஆல்வேஸ் லெஸ் தென் 1. ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி ஆஃப் பெனிட்ரண்ட் ஆல்வேஸ் லெஸ் தென் 1. செவன்த் ப்ராப்பர்ட்டி பார்த்தீங்கன்னா நான் ஃப்ளேமபிள். அண்ட் எயித் ஒன் volatility. Volatility அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா tendency of a substance to evaporate at normal temperature is called volatility. Evaporate at normal temperature and the substance வந்து gets evaporated. அதனால் நீங்கள் பெனிட்ரண்ட் அப்ளை பண்ணிவிட்டு நீங்கள் பர்டிகுலர் டைமில் பார்த்து இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணி முடிச்சிடணும், எவாலுவேட் ஐடென்டிஃபிகேஷனாக பண்ணி முடிச்சிடணும். ஆர் எல்ஸ் என்ன ஆகும்னா அந்த பெனிட்ரன்ஸ் வந்து டைம் லேக் ஆக it gets evaporated because of some at normal temperatures, evaporated at a normal temperatures. Okay, so the volatility is also one of the major factor which we have to consider for selection of proper penetrants. Next one, removability. Removability means ability to remove quickly. So post cleaning method இதெல்லாம் சொன்னோம் இல்லையா, ஸோ அப்ளை பண்ணிவிட்டு நம்ம எல்லா ப்ராசஸும் முடிஞ்சு பெனிட்ரண்ட்டை ரிமூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா it should be easily removable. So ability
to remove as quick as possible. So these are the few characteristics Sir, of. one Yes. doubt, sir. Capillary viscosity வாய்ஸ் சரியா வரணுமா? first capillary sir, third first Okay. capillarity சொன்னோம் சார், அடுத்து viscosity சார், second one மட்டும் சொல்லுங்க. second one மட்டும் என்னன்னு capillarity, அடுத்து third one viscosity சார், second one என்னன்னு இல்ல செகண்ட் ஒன்று இந்த கான்டாக்ட் ஆங்கிள் சொன்னது. இந்த கான்டாக்ட் ஆங்கிள் நம்பரை கொடுக்கல அவங்க. ஸோ ஆக்சுவலாக வந்து கான்டாக்டிங் ஆங்கிள்ன்றது வந்து அந்த சர்ஃபேஸ் இருக்கு இல்லையா, டெஸ்ட் ஸ்பெசிமனுடைய சர்ஃபேஸ், த ஆங்கிள் ஃபார்ம்டு பை தி சாலிட் லிக்விட் இன்டர்ஃபேஸ், லிக்விட் வேப்பர் இன்டர்ஃபேஸ் சொல்லுவோம். இது ஒவ்வொரு லிக்விட் பெனிட்ரில் வந்து இந்த ஆங்கிள் ஆஃப் கான்டாக்ட் வந்து 0 டிகிரியில் இருக்கணும். அதாவது நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த சர்ஃபேஸுக்கும் லிக்விட் பெனிட்ரண்ட்டுடைய கான்டாக்ட் ஆங்கிளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 0 டிகிரியில் இருக்கணும் மேக்ஸிமம். ஏன்னா ஒரு சில ஆங்கிள் பார்த்தீங்கன்னா சார் ஃபுல்லா சாலிட் மேல அப்படியே தான் இருக்கணும், ஆங்கிள் எதுவும் ஃபார்ம் ஆகக்கூடாது, அப்படிதானே சார்? ஆமாம் ஆமாம், சர்ஃபேஸில் அப்படியே உங்களுக்கு சீட்டிங் ஆயிடணும், பல்ஜிடாக இருக்கக்கூடாது, ஒரு ஓவலாக ஆகக்கூடாது. ஏன்னா ஃப்ளோபிலிட்டி இருந்து சில டைம் வந்து விஸ்காசிட்டி அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு அந்த டையை ஊற்றினோடனே அது கீழே ட்ராப் ஆகாதுங்க, அப்படியே ஒரு பபுள்ஸ் மாரி மேலே ஒரு ஃபார்ம் ஆகிருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி பபுள்ஸ் மேலே ஃபார்ம் ஆனீங்கன்னா கீழே இருக்கக்கூடிய சர்ஃபேஸுக்கும் அந்த இதுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆங்கிளில் தான் இருக்கும். சரிங்களா? அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது. கான்டாக்ட் ஆங்கிள் வந்து அப்படியே சர்ஃபேஸோட சர்ஃபேஸாக அப்படியே மெர்ஜ் ஆயிடணும். எக்ஸஸ் ஃப்ளோ ஆயிடுச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, எக்ஸஸ் ஃப்ளோ வந்து எக்ஸஸ் ஆகுது அப்படின்னா தான் உங்களுக்கு ஃபைனல் ஸ்டேஜில் தான் அந்த பாட்டத்தில் இருந்து கேபிலரி ஆக்ஷனில் ரைஸ் ஆகி அந்த டெவலப்பர் அப்ளை பண்ணும்போது அந்த பெனிட்ரன்ட் மேலே வந்து நிற்குது பார்த்தீங்களா, அப்போ வந்து ஆங்கிள் வேரி ஆகலாம். பட் இனிஷியலி வந்து அந்த ஆங்கிள் வந்து இட் ஷுட் பி 0. Okay sir, thank you sir. Okay. So characteristics of good penetrance வந்து நம்ம பார்த்தோம். ஸோ இதில் வந்து it should spread quickly. அதில் பாயிண்ட் பை ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸில் நம்ம பார்த்த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இங்கே கொஞ்சம் அப்படியே எலாபரேட்டாக கொடுத்துருக்காங்க பாயிண்ட்ஸாக. ஸோ it should spread easily over the surface being inspected. அதே நேரத்தில் capillary actionsல easily drawn into the discontinuities by capillary action. தேர்ட் ஒன் நான் சொன்னேன் நான் ஃப்ளேமபிள். ஸோ அது வந்து ஹார்ம்ஃபுல் பண்ணக்கூடாது. இட் ஷுட் நாட் பி ஹார்ம்ஃபுல் டு த இன்ஸ்பெக்டர் ஆர் மெட்டீரியல் டு பி டெஸ்டட். அதே மாதிரி possess high indicating capability in the sense which after applications, cleaning, post cleaning, pre cleaning applications, developer applications எல்லாம் பண்ண பிறகு ஃபைனலாக நம்ம எவால்வேட் பண்ணோம் இல்லையா. ஸோ அதை எவால்வேட் பண்ணும்போது ஒரு ஹை டிகிரி ஆஃப் இண்டிகேஷன்ஸ் காட்டணும், கான்ட்ராஸ்ட் நல்லாவே இருக்கணும். அப்போ தான் நமக்கு அந்த டிஃபெக்ட்ஸை நம்ம லொக்கேட் பண்ண முடியும், ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியும். இட் ஷுட் ரிமைன் இன் ஃப்ளூயிட் ஸ்டேட். எப்படி ஊற்றணுமோ அப்படியே அதே ஃப்ளூயிட் ஸ்டேட்டில் தான் இருக்கணும், வேறு எந்த ஸ்டேட்டுக்குமே சேஞ்ச் ஓவர் ஆகக்கூடாது. அதேமாரி அது வந்து ஒரு ப்ரொசஸ் டுவெல் டைம் வந்து லெஸ்ஸாக இருக்கணும். டுவெல் டைம் வந்து நீங்கள் அதிகப்படுத்திட்டிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகும்னா எவாப்ரேட் ஆகிடும். நார்மல் டெம்பரேச்சர்லேயே பெனிட்ரண்ட் வந்து எவாப்ரேட் ஆகிரும். ஸோ டுவெல் டைம்லே நம்ம லெஸ் பண்ணணும், ப்ரொசஸ் லெஸ் டுவெல் டைம். It should not affect the physical and chemical property of testing materials, and it should be cohesive, adhesive, and relatively low in cost. So easily available ஆ இருக்கணும், cheap and best ஆ இருக்கணும். சரிங்களா? So once again please. Okay. ஸோ ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் குட் டெவலப்பர். ஸோ நம்ம முன்ன பார்த்தது வந்து பெனிட்ரண்ட்டுடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பார்த்தோம். இப்போ செகண்ட் குட் டெவலப்பர். ஸோ டெவலப்பருக்கு என்னென்ன இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அப்சார்ப்ஷன் கேரக்டரிஸ்டிக் குட்டாக இருக்கணும். குட் அப்சார்ப்ஷன் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ். டெவலப்பருடைய ரோல் உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா. பெனிட்ரண்ட்டை வந்து கேபிலரி ஆக்டிவ் மூலிமா வெளியே உள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த பெனிட்ரண்ட்ஸை வந்து சர்ஃபேஸுக்கு கொண்டு வர்றது தான் இந்த டெவலப்பருடைய ஸ்டேஜ். இனிஷியலாக நீங்கள் பெனிட்ரண்ட் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா உங்களுடைய விஷுவல் ஐக்கு தெரியாது எங்கே இருக்குது பெனிட்ரண்ட் கலர் ஏஜென்ட் எங்கே இருக்குன்னு தெரியாது. அதை உள்ளேருந்து வெளியே ட்ராப் பண்ணி எடுக்கணும்னா அந்த டெவலப்பர் மூலிமா தான் ட்ராப் பண்ண முடியும். ஒன்றும் இல்லை, இப்போ ஃபோட்டோகிராஃபிக்ஸ் வந்து இனிஷியல் ஓல்டன் டேஸில் எப்படி இருந்துச்சுன்னா ஃபிலிம் இருக்கு இல்லையா, பிளாக் ஃபிலிம் இருக்கும், அது ஒரு டெவலப் பண்ணி கொடுப்பாங்க இல்லையா. ஃபோட்டோ ஃபிலிமை வந்து
டார்க் ரூமில் வந்து டெவலப்மெண்ட் பண்ணி கொடுப்போம். ஸோ டெவலப்மெண்ட் பண்ணும்போது இமேஜ் வந்து நமக்கு கிளாரிட்டியாக தெரியும். ஸோ அப்போ அதே மெத்தடாலஜி தான் இங்கே டெவலப்பர்னு சொல்கிறோம். டெவலப்பருடைய மெயின் பர்பஸ் இஸ் டு trap out this penetrant from the cavity. So it is having it should have a good contrast background la irukano, uniformly cover the surface with the thin smooth coating. அப்படியே சர்ஃபேஸில் யூனிஃபார்மே கவர் ஆகணும், வித் தின் கோட்டிங்கில் இருக்கணும். கெமிக்கலி இன்னர்ட் வித் தி டெஸ்ட் மெட்டீரியலில் போயிட்டு எதுவுமே ஹார்ம் பண்ணக்கூடாது, கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் இருக்கக்கூடாது, கெமிக்கலி இன்னர்ட் ஃப்ரீயாக இருக்கணும். அதே மாதிரி பிரைட் கலருக்கு கொஞ்சம் பேக்ரவுண்டில் குட் கான்ட்ராஸ்டில் இருக்கணும். க்ளீன் இண்டிகேஷன்ஸ் கொடுக்குற லெவலில் குட் குவாலிட்டி ஆஃப் டெவலப்பர்ஸ் இருக்கணும். நான் டாக்சிபிலிட்டியாக இருக்கணும். ஈஸி டு ரிமூவ் ஆஃப்டர் இன்ஸ்பெக்ஷன்ஸ். ஸோ தீஸ் ஆர் த ஜென்ரல் குட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் டெவலப்பர். ஸோ next coming to the developer types, இங்கே different types of developers இருக்கு. 4 type major, 4 types. One is dry powder developer, water suspendable developer, water soluble developer, non aqueous developer. இதில் நேம்லே உங்களுக்கு மீனிங் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகணும். ட்ரை பவுடர் டெவலப் பண்ணால் ட்ரை பவுடர், நம்ம டால்கம் பவுடர் யூஸ் பண்ணுறீங்க இல்லையா, ட்ரை பவுடர் ஸ்டேட்டில் இருக்கணும். வாட்டர் சஸ்பெண்டபிள் டெவலப்பர்னா வாட்டரில் அந்த டெவலப்பர் வந்து சஸ்பென்ஷன் ஆகும், மேலே மிதக்கணும், அது ஃபுல்லி சாலிபிள் ஆகாது, அப்படியே மேலே மிதக்கும். சஸ்பெண்டபிள் டெவலப்பர். வாட்டரில் சாலிபிள் ஆயிரும், கம்ப்ளீட்டாக வாட்டரில் சாலிபிள் ஆயிரும் டெவலப்பர். நான் அக்வேசியஸ் டெவலப்பர்னா இது வந்து வாட்டர் பேஸில் இருக்கக்கூடிய ஒரு டெவலப்பர், அது நான் பின்னாடி உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் ட்ராயிங் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிரும். So okay sir, coming to the end of this session, இன்னைக்கு கொஞ்சம் நான் 10 minutes பிஃபோராக க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ ஓகே, ஏன்னா இன்னும் போனோம்னா உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் 1/2 hour செஷன் எனக்கு இருக்கும். டெவலப்பருடைய டைப்ஸ் வரைக்கும் நம்ம பார்த்தாச்சு. இதுக்கப்புறம் டெவலப்பர் டைப்ஸ் ஒவ்வொன்று என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு 1/2 hour செஷன் இருக்கும். பட் இப்போ அந்த டைம் நம்ம மெயின்டைன் பண்ணுவோம். ஸோ கமிங் டு திஸ் அட்டனன்ஸ் பிளேஸ், திஸ் டெவலப்பருடைய கண்டினியூவேஷன் we will see on day after tomorrow. Okay? Yes, sir. Okay, sir. Okay sir, attendance please. One sec, wait. Hello sir, Kirti, aeronautical. Yes sir. Malatika. Yes sir. Kumar, yes. Sarish Kumar is absent. Gopati from agriculture. Absent. So Gomati absent. Okay. Shalini. Shalini absent. How many? So agriculture, I think I'm absent. So anybody in agriculture? No. Civil Jaisankar present. Kishok. Present, sir. And Surya. Surya. Absent. Present, sir. Yare? Surya, sir. Nagareeswaran. Present, sir. Kumaran. Present, sir.
Abdul Razak. Abdul Razak. Abhinesh. Present, sir. Ashini. Present, sir. Dinesh. Present, sir. Gautam. Present, sir. Karthik. Karthik. Kesavel. Present, sir. Kishoryam. Kishoryam. Subhaya Pandayan. Sir, present, sir. Yogendran. Present, sir. Manigandan M. Manigandan M. Punit Kumar. Punit Kumar. Rohit. Present, sir. Samidurai. Samidurai. Sanjay Balaji. Present, sir. Sanjay Balaji. Shashi Kumar. Shashi Kumar. Sadish Kumar. Present, sir. Salabarasan. Present, sir. Saranjeevi. Yes, sir. Shiva. Present, sir. Subhash. Present, sir. Sundar. Present, sir. Sundar, last class, 3 class absent. Sir, sir, the 2 காலேஜ் இல்ல சார். புரியல. சார் இந்த 2 months நான் ஒரு மீட்டிங் ஒரு செலக்ஷன் போயிருக்கேன் சார். நான் லேட்டரா கால் பண்றேன் சார் உங்களுக்கு கிளாஸ் முடிச்சுட்டு. ஓகே. சுரேந்தர் ஜி. சுரேந்தர். மகராஜ். Present, sir. வீரச்சந்திரு. வீரச்சந்திரு. வெங்கடேஷ். வெங்கடேஷ். விக்ரம். Present, sir. வினித் குமார். வினித் குமார். யோகேஸ்வரன். அஜய் அரவிந்த். Present, sir. அன்பரசு. Present, sir. கோகுல். Present, sir. கார்த்திகேயன். கார்த்திகேயன். கவின். Yes, sir. ஜெகதீஷ். Present, sir. செல்வம். Present, sir. சுந்தர்ராஜ். Sir, Ashram present, sir. Yes, sir. ஓகே, ரைட். Sundarajan present, sir. ஓகே. அஞ்சனகுமாரி. Present, sir. கவிநலவன். Present, sir. ராஜேஷ். Present, sir. சதீஷ். Present, sir. சத்யவாணி. Present, sir. லம்பரசன். Present, sir. கார்த்திக் எஸ். கெமிக்கல். Present, sir. அபிப்பிரியா. அபிப்பிரியா. Present, sir. அபிப்பிரியா பிரசண்டா. Present, sir. ஜெயஸ்ரீ. ஜெயஸ்ரீ. OD, sir. நிவேதா ஜி. ஜே நிவேதா. OD, sir. என்னப்பா ஓடி? சார் இன்பிளான்ட் ட்ரைனிங் போயிருக்காங்க சார். நிவேதா எஸ். Present, sir. தங்கவே. OD, சார்.
Sangavi absent. Kritika. ஓடி சார் சங்கவி. Kritika. Present, sir. Okay, sir. Thank you.